Welcome back to the officer, your personal mentor. And folks, we are discussing here sociology question paper of 2023 mains. And now we are going to discuss the question number 5. And with this, we are going to start the section B. Folks, before starting our discussion, let me tell you one thing here. Now, in this question number 5, whatever the 5 short notes they have asked us, mostly they are very vague in nature. Okay, they are not straightforward. One of the question is very tricky one. One of the question is might be a very unknown to you people. So before starting our discussion, just I want to add something here which can be very beneficial for all of you people, and that is what, whenever you faces or get any question which looks out of the syllabus or which looks very micro fact, okay, at that time the UPSC has only one demand from you. Please remember this, and that is your sociological perspective. One, second, how you can connect with the other parts of the syllabus, and third, with the contemporary relevance. So all these things are very much important for you. Okay, please remember this. Now we will start and we will discuss one by one with you so that you can get a good number of good idea about this. The first question is here: examine the relevance of corporate social responsibility in a world marked by increasing environmental crisis. Two things are here. Okay, two things are here. Look at here. The first is the environmental protection. Okay, the environmental protection, this is the first, and second is a CSR. So the first is what, in this question CSR, तुम्ही तुमच्या पेपर 4 मध्ये CSR चा अभ्यास केलेला आहे. सो तिथलं जे तुमचं नॉलेज आहे ते इथे उपयोगाला आणायचं. लक्षात येते? हां, तर तुम्हाला ते माहीत नाही असं नाही आहे, ते माहिती आहे. गुड गव्हर्नन्स पेपर 2 मध्ये अभ्यास केला आहे, त्याच्यामध्येही तुम्हाला CSR आहे, त्याचाही तुम्ही इथे उल्लेख करू शकता, म्हणजे डेटा वापरू शकता. राहिला फक्त एकच भाग की हां, ते एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन बद्दल पर्टिक्युलरली विचारलंय. हा दुसरा आणि तिसरा सोशियोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let me discuss with you that how we can deal this topic. First, you have to define CSR and its role into the environmental protection. So second is its role in environmental protection. Third, they have asked examine. Okay, so you have to examine here role, means what role they are playing. एक लिस्ट डाउन करा, डायग्राम काढा, लिस्ट डाउन करा कशा कशा प्रकारे रोल प्ले करतात, आणि शेवटी त्याच्यावरती एक 2 ते 3 त्याचे डिस्कशन्स करा. एक छोटीशी कॉमेंट पण लिहा. ते क्रिटिकलच असली पाहिजे असं काही नाही, तुम्ही सांगू शकता, लिमिटेशन सांगू शकता, क्रिटिसिझम पण सांगू शकता, आणि फायनली तुम्ही तिथे एंड पण करू शकता. बट अगेन याच्यामध्ये GS सारखं उत्तर नाही झालं पाहिजे, मग सोशियोलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह. आणि म्हणून आपल्याला मॅटर करणार आहेत सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. हे थिंकर्स आपण कसे जोडायचे, एक. आणि दुसरं, इंडियन सोसायटीमध्ये रिनोन 2 लोक फार महत्त्वाचे आहेत. कसं तर 3 आहेत, पण 2 किमान माहिती असावेत. पहिले आहेत माधव गाडगीळ सर, दुसरे आहेत रामचंद्र गुहा सर, आणि तिसऱ्या ज्या माहिती असायला हव्यात वंदना शिवा मॅडम. ह्या तिघांची मतं याच्यामध्ये असली पाहिजेत. चौथे तुम्ही टाकू शकता, पण वेळेची मर्यादा आहे, जागेचीही मर्यादा आहे, आणि ते म्हणजे पी सायना त्यांचं. पण बेसिकली ॲटलिस्ट पहिले 2 जे आहेत ना, ते तर तुम्हाला मस्ट आहेत, याच्यामध्ये तुम्ही मेन्शन करणं. आता हे कसं आहे बघा, हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे, तुमचा अभ्यास आहे असंच मी आता गृहीत धरलेला आहे. हां, मग आता मी इथे तुम्हाला सांगण्याचं स्ट्रक्चर कसं केलं पाहिजे. सोशियोलॉजिकल थिंकरमध्ये आपण बघा डर्खाइम वापरू शकतो. तर डर्खाइम हॅज डिस्कस विथ अस द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिडॅरिटी. देर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिडॅरिटी. वन इज अ सॉलिडॅरिटी ऑफ interdependence, and first is a mechanical solidarity, second is a organic solidarity. In the organic solidarity we can take the help of that here, that
With the help of organic solidarity, the Durkheim has discussed with us that within the society, the corporate companies, the interest of society are interdependable. Okay, so they are interdependent on each other, and that's why the companies, various multinational companies, have the moral and social responsibility to to keep and preserve that particular environmental interest of the society, because again, if that get harmed, that get become a problematic, the profit of all multinational companies is going to be hmm, affected. So for that matter, interdependence. Second, आपण इथे वापरू शकतो बघा वेबर, Protestant ethics and spirit of capitalism. So according to Weber, the capitalism is a rational and ethical. So in that manner, the CSR denotes that ethical perspective or ethical side of the multinational companies and their working and the capitalism. So हे दोन तर आपण यात टाकू शकतो नाही का. आणि मग तिथून हे होत आहे, कार्ल मार्क्स टाका काय हरकत नाहीये. एक्सप्लॉयटरी नेचर आहे आणि CSR इज जस्ट अ फॉल्स कॉन्शियसनेस हेही म्हणू शकता. बट या पद्धतीने तुम्ही हे सांगू शकता. इथे मी तुम्हाला हॉर्वर्ड बोवेन यांची एक डेफिनेशन दिलेली आहे. He is get to called as a father of corporate social responsibility. See here is a flow chart that of how the nature, okay, the working of or nature of CSR has been changed. From 1950s to 1960s, the nature of CSR was philanthropic. From 1970s to 80s, it was regulated in nature. And from 1990s to in 21st century continued, it is instrumental and strategic. And here comes the environmental protection. Okay, so this is the basic technical aspects जो तुम्हाला तिथे माहिती असेल का तर नाही, पण इथे मी तुम्हाला सांगतोय याचा उपयोग तुम्हाला उद्या होईल त्या अर्थाने. आणि मग आता आपण जसं डिस्कस केलं तसं एमाइल डर्कहाइम आहेत, मॅक्स वेबर आहेत, दोघांचे आपण त्या ठिकाणी डिस्कस करू शकतो. कार्ल मार्क्स आहेत. नाउ द व्हॉट रोल दे आर प्लेइंग? येस, दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ मिटिगेटिंग एन्व्हायरमेंटल हार्म, innovation and technological advancement, promoting sustainability, environmental education and advocacy. So these are the various positive roles the CSR is playing, but with that it has certain limitations, and these limitations are like a lack of enforcement. Yes, they declare the CSR, but who shows and who looks after, okay, all this data, all this the particular success ratio behind that CSR? गेली घोषणा पण बघणार कोण आहे, खरंच ते होतंय का? ग्रीन वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग सारखं ग्रीन वॉशिंग असतं. मीन्स व्हॉट, की एकीकडे नदीमध्ये प्रचंड पोल्युटंट टाकायचे आणि दुसरीकडे म्हणायचे की आम्ही तिथे झाडं लावली आहेत. हे ग्रीन वॉशिंग सारखा प्रकार आहे. याने काही होणार नाहीये, लक्षात घ्या. प्रॉफिट मोटिव्ह, रिसोर्स डायव्हर्जन, लिमिटेड इम्पॅक्ट, इनॲडिक्वेट रेग्युलेशन, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. सगळ्यात मेजर प्रॉब्लेम जो आहे तो म्हणजे जे कम्युनिटी आहे ते कम्युनिटी इन्व्हॉल्व नाही आहे. आणि तेच बघा इथे म्हणतायत माधव गाडगीळ आणि रामचंद्र गुहा. दे हॅव propounded the ecosystem centric approach in the CSR funding. Both Madhav Gadgil and Guha, Ramchandra Guha, advocate for an ecosystem centric approach to environmental conservation. This perspective aligns with the idea that CSR should encompass the preservation and responsible use of natural ecosystem. So या पद्धतीने आपण मग एंड करायचा, भन्नाट बेस्ट होऊन जातो आणि मग ते आपण सांगू शकतो. याच्यामध्ये एक्झाम्पल टाकायचे आहेत. क्लायमेट चेंज टाकू शकता, ड्रॉट प्रोन टाकू शकता, जे पाण्याचा स्तर वाढतोय ते टाकू शकता. येस, यू कॅन. सेकंड नंबर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हाऊ इज सिव्हिल सोसायटी युजफुल इन डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी. महत्वाचं आहे सिव्हिल सोसायटी डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो again you have to discuss here the role of civil society into the democracy itself. But
इन द डीपनिंग. आणि दरवर्षी आहे, आपल्या नोट्समध्ये पण आपण हे दिलेलंच आहे, तुम्ही डिस्कस करू शकता. थिंकर्स पहिल्यांदा तर तुम्ही ते हेच करायला पाहिजे, डेफिनेशन लिहायला पाहिजे. दोन थिंकर फार महत्त्वाचे आहेत. अलेक्स डी टॉकविल, in his work, especially the democracy in America, he emphasized the importance of civil associations in democratic societies. And we have also discussed the role of civil society with the help of Stark. कॅनेडियन सोशलॉजिस्ट आहेत, आपण आपल्या नोट्समध्ये दिलेलं आहे बघा की ते कसं करू शकतात. आणखी एक थिंकर आहेत जे तुम्हाला माहिती असावेत, ते म्हणजे रॉबर्ट डी प्लुटन. रॉबर्ट डी पुटनम हे आणखी एक थिंकर आहेत. अँड ही सेड दॅट द स्ट्रॉंग सिव्हिल सोसायटी फॉस्टर्स सोशल ट्रस्ट अँड कोऑपरेशन which are critical for the functioning of any democracy. So to create a social trust and to create a cooperation, we need a civil society. Examples आपण तिथे वेगळे वेगळे देऊ शकतो बघा. For example, the Arab Spring movement became possible because of the role of civil society, and because of civil society, when Arab Spring happened, and after the Arab Spring there bloomed a democracy everywhere in Arabian countries. तो रोल आहे त्याचा. सेकंड, हाँगकाँग प्रोटेस्ट, यालाच आपण अंब्रेला रिव्होल्युशन पण म्हणतो. तिथे सुद्धा सिव्हिल सोसायटीने खूप इम्पॅक्टफुल रोल प्ले केलेला आहे. भारतामध्ये म्हणाल तर काही दिवसांपूर्वीपर्यंत नॅशनल ॲडवायझरी काउन्सिल होती, जे प्लॅनिंग कमिशन होतं ना पूर्वी, त्याला ते नॅशनल ॲडवायझरी काउन्सिलने whatever the various acts, for example right to education act असेल, मनरेगा असेल, right to food security act असेल, all these act became possible because of the NAC, and NAC was full of members from the civil society. So ते पण आपण तिथे सांगू शकतो. हे काही एक्झाम्पल्स आपण सांगितले ना, राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट तर आहेच आहे, तर आपल्याला डेफिनेटली याच्यामध्ये आणि डेटा थोडासा देता आला, फिनिश, आपण ते तिथे लिहू शकतो. बाकी स्टार्कचं जे आपण लिहून दिलेलं आहे तर तेही त्याच्यामध्ये वापरायचं. व्हॉट फंक्शन डज रिलिजन परफॉर्म इन प्लुरलिस्टिक सोसायटी. असं बघूया की रिलिजनचे फंक्शन्स काय आहेत. सिंपल झालं, पण प्लुरलिस्टिक सोसायटी म्हटलं की थोडीशी डिफिकल्टी लेवल वाढली. प्लुरलिस्टिक सोसायटी इन विच मोर दॅन वन रिलिजन को एक्झिस्ट टुगेदर. more than one religion coexist together, for example India or for example USA. मग इथे काय रोल असेल तर अगेन रिलिजन लिहिता येतं, डरखाईम पाहिजे, वेबर पाहिजे, है ना. त्यांचे रोल आपल्याला माहिती आहे, ते तुम्ही पहिल्यांदा पुट करा, सांगा की हे सॉलिडॅरिटी किंवा ह्या मुद्द्यांचा त्या ठिकाणी उल्लेख करा, हे तुम्ही सांगू शकता. सो डरखाईम आहेत आणि मॅक्स वेबर आहेत, आपल्याला माहिती आहे. ग्लोबल एक्झाम्पल्स काही आहेत, जसं फॉर एक्झाम्पल Interfaith Initiative. Interfaith Initiative, this was the initiative started by various religious groups in the America to provide or to spread to create a harmony and to spread the fraternity of feeling among every member of the society. So this was the initiative started by religions itself. तर ते आपल्याला इथे महत्त्वाचं आहे, सांगता येऊ शकतं. Religious pluralism in Europe. अगेन युरोपमध्ये सुद्धा रिलिजियस प्लुरलिझमवरती खूप मोठा फोकस आहे, आणि व्हेरियस इनिशिएटिव्स हॅव बीन स्टार्टेड बाय द प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन्स इन नेदरलँड अँड जर्मनी, अँड दॅट एक्झाम्पल यू कॅन पुट हिअर अँड यू कॅन डिस्कस विथ द एक्झामिनर. इंडियामध्ये येस, इन इट सेल्फ द सेक्युलरिझम इन इंडिया, येस इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. अँड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इन इट सेल्फ इज द सिम्बल of how a religious pluralism is possible, okay, in any society. ते आपण सांगू शकतो इथे. One another example, Sufi mysticism has transcended religious boundaries and emphasized a shared spiritual experience. आणि महाराष्ट्रामधला वारकरी संप्रदाय हा सुद्धा तुम्ही सांगू शकता. आणि शेवटी एंड करताना प्यू रिसर्च सेंटरचं एक एक्झाम्पल देऊ शकता. Religious diversity is increasing globally, with religious minorities making up significant portion of the population in many countries. So religious diversity is becoming more and more and more and more important one. आता इथे रोल मी फारसा सांगितला नाही आहे. व्हॉट रोल इट कॅन प्ले, तोच रोल आहे ना, कारण रेग्युलेटरी रोल आहे, स्प्रेडिंग व्हॅल्यूज अँड ह्युमन व्हॅल्यूज आहे, युफेरिझम
और एफरवसन्स आहे जो डरखाईम यांनी सांगितलेला आहे तो आहे. पीस अँड हार्मनी आहे तो तुम्हाला माहितीच आहे, ते होणारच आहे, पण तुम्हाला एक्झाम्पल माहित नाहीत म्हणून मी एक्झाम्पल त्या ठिकाणी सांगितलंय. आणखी क्वेश्चन आहे, अनालाइज क्रिटिकली डेव्हिड मॉर्गन्स व्ह्यूज ऑन फॅमिली प्रॅक्टिस. जनरली मॉर्गनचा आपण कधी अभ्यास करत नाही आणि मग अशा वेळेस काय करणार आपण, काय नाही. टिपिकली आपल्याला मॉर्गन विचारला आहे तर तो आपल्याला जर माहिती असेल तरच आपण लिहू शकतो, अदरवाईज हा स्किप केलेला कधी पण चांगला. पण थोडंसं आपण जर अभ्यास केला तर मर्डॉक नंतर, पार्सन्स नंतर जे महत्त्वाचे ठरतात तर ते मॉर्गन आहेत. अलीकडल्या काळात त्यांचं बरंचसं मोठं काम आहे आणि म्हणून यांचा हे करत असताना, स्ट्रक्चर करत असताना त्यांनी दिलेली डेफिनेशन आहे. सेकंड, द रोल ऑफ फॅमिली प्रॅक्टिसेस इन शेपिंग जेंडर्ड इंडिव्हिज्युअल्स आहे. क्रिटिकल पर्स्पेक्टिव्ह आणि ऑल्टरनेटिव्ह अप्रोचेस प्रपोज बाय द अदर थिंकर्स. हे लक्षात घ्या, जनरली दरवर्षी एक तरी थिंकर ना कुठून तरी येतोच जो माहीत नसतो. मग अशा वेळेस पुढच्या एक्झाम अभ्यास करताना सगळे थिंकर पाठ करत बसणार का तुम्ही, तर नाही आहे. तर तो उपाय नाही आहे ना त्याच्यावरती, आलं लक्षात तुमच्या, तो उपाय नाही आहे त्याच्यावरती. हां, त्यामुळे हे करायचं नाही आहे. फक्त काय की तुम्हाला माहिती असावं म्हणून मी त्या ठिकाणी हा डिस्कस करतोय. So David Morgan was a renowned sociologist and contributed a lot for the better understanding of family. Now, according to Morgan, family practices encompass the everyday actions that family members undertake with the intention of affecting one another. Again, that's socialization, then gender formation. हे सगळे इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी सोसायटीमध्ये होत राहतात. Morgan's work also sheds light on the role of family practices in shaping gendered individuals and he has discussed, आणि त्यांची भूमिका ही बऱ्यापैकी ना मिड प्रमाणेच होती. जसं मिड म्हणाले की सिग्निफिकंट अदर आणि जनरलाइज अदर, तशा प्रकारे त्यांची भूमिका तिथे होती. Morgan's conceptualization of family practices has been challenged by various critical critics. For example, Rosnil आहेत बघा. Rosnil argues that his analysis is limited only with the nuclear family. आणि Eric Widmer, he said that, or he proposes a configurational approach that considers the interplay between different dimensions of family life such as time, space. मॉर्गनचा जो अप्रोच होता तो युनिडायमेन्शनल होता, म्हणजे एका फोकस होता फक्त फॅमिलीचा रोल. पण फॅमिलीसोबतच स्पेस, म्हणजे ते कुठे लोकॅलिटी आहे, कुठल्या कम्युनिटीमध्ये आहे, टाईम आहे, कुठल्या काळामध्ये तुम्ही आत्ता सध्या राहताय, कुठल्या काळातला तुम्ही फॅमिलीचा अभ्यास करताय, हे सगळं लक्षात घ्यायला पाहिजे असं एरिक विडमर म्हणतात. लास्ट क्वेश्चन आहे यामध्ये, डज वुमन्स एज्युकेशन हेल्प टू इरॅडिकेट पॅट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन्स, रिफ्लेक्ट विथ द इलुस्ट्रेशन्स. जनरली याचं उत्तर आपण येसच लिहायला पाहिजे, बट विथ सर्टन लिमिटेशन्स आहे ना, की ते एज्युकेशन तुम्ही कसं प्रोव्हाइड करताय. एज्युकेशन हे पॅट्रियार्कीपासून मुक्त आहे का, मुक्त असेल तर हो, मुक्त नसेल तर नाही होणार. साधं सिंपल आहे. पहिलं लिहिणार कसं, येस, फॉर दॅट मॅटर अगेन फोकस मोर ऑन द एज्युकेशन अँड इट्स रोल. तो रोल सांगा त्या ठिकाणी, की वाईडली रिकग्नाइज ॲज अ की ड्रायव्हर ऑफ द सोशल चेंज. देन सोशोलॉजिकल थिंकर्स आपल्याला असावे लागतात इथे. सिमॉन डी बोवियर, त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहितीच आहे. तर काय म्हणतात, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन. सो वेन शी इज बिकमिंग वुमन, टेक द हेल्प ऑफ एज्युकेशन अँड थ्रू एज्युकेशन एम्पावर हर. ते आहे. सेकंड, तुम्ही बघा पिएरे बोर्दियू है ना, त्यांचे कॅपिटलची कॉन्सेप्ट आहे. ते काय म्हणतात, कल्चरल कॅपिटल, अँड एज्युकेशन इज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल कॅपिटल. सो by getting education, women will get empowered more with the cultural capital, and with this they can change their own positions, they can fight against the patriarchal prejudices and biases. Various examples we can discuss here, global examples. Nordic countries, because of their higher ratio of literacy and higher education rate, they have become very much able to empower women. And today you know very well that how in Finland women are ruling, women are driving the growth of country, and that is good example that how education can help the gender equality. Rwanda, it has the highest representation or percentage of female parliamentarians in the world.
जेनोसाइड झाला होता, पण स्टील विथ द हेल्प ऑफ एज्युकेशन हाऊ द सोसायटी कॅन ट्रान्सफॉर्म इट सेल्फ. इट्स व्हेरी गुड एक्झाम्पल. पॅट्रियार्कीमध्ये तुम्ही इथे लिहू शकता. इंडियन सांगायचं झालं तर आपल्या इथे सुद्धा आहे केरला मॉडेल. केरला मॉडेल यू नो व्हेरी वेल दॅट विथ द एज्युकेशन है ना, हाऊ दे हेल्प वुमन टू फाइट अगेन्स्ट एव्हरी एविल. Okay, every level of the practices, for example fertility rate, higher life expectancy, then gender indicators have been very well developed and all that. आणि इथे आणखी तुम्ही सांगू शकता रिझर्वेशन फॉर वुमन. आत्ताचं जे बिल आहे तर ते बिल किंवा ते पंचायत राजचं बिल जे आहे ते सुद्धा सांगू शकता. आणि त्याच्यामध्ये हे तुम्ही प्रूव्ह करू शकता की येस द वुमन एज्युकेशन इज हेल्पफुल टू इरॅडिकेट और to fight against the patriarchal prejudices. Okay folks, so tomorrow we will discuss, means on Monday we will discuss that the next question, that is the question number 6. Thank you. द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटॉर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.